Welcome, my dear brothers of first prep grade. That's our first time to meet the semester to study science syllabus. Now, let me welcome you to study this syllabus with us in our channel. So now, let us have an overview on this syllabus. ناخد كده نظرة سريعة على المنهج بتاعنا. We'll study 3 units, which are Unit 1 that deal with matter construction, and also Unit 2 that deal with energy, and also Unit 3 that deal with classification of living organisms. So now, let's start with lesson 1 on Unit 1, which deal with matter characteristics. هنتكلم في أول درس عن موضوع حلو جدا وسهل جدا اسمه matter characteristics أو صفات أو خواص المادة. We know that what's meant by matter. Matter is anything that has mass and volume. So now, all matters have the same shape, the same color, the same smell? No. All matters are different. كل المواد مختلفة. هل كل المواد ليها نفس الطعم والشكل والرائحة مثلا؟ أكيد طبعا لا. So now let's in this lesson differentiate between matters from many point of view. الدرس ده هيعرفني كده ازاي افرق بين الماتر في اكتر من نقطة. والنهارده هنتكلم عن نقطة واحدة بس منهم هي الدينستي، نقطة مهمة جدا يمكن أول مرة نسمع عنها في حياتنا. So now let's start with the definition of matter. What's meant by matter؟ تعريف مهم جدا درسناه في primary 4 و primary 6 كمان. Matter is anything that has mass and volume, or anything that has mass and occupying a part in space. Again, matter is anything has mass and volume. المادة هي أي حاجة حواليا ليها كتلة وحجم. دول شرطين أساسيين، ما ينفعش شرط واحد بس. لازم أي حاجة يكون ليها كتلة وحجم هسميها matter. طب ممكن نغير definition شوية؟ ممكن، بس بنفس الشرطين. Matter is anything has mass and occupying a part in space. أي شيء عنده كتلة وبيشغل حيز من الفراغ. Again, matter is anything has mass and volume, or anything has mass and occupying a part in space. طب هو definition يعني شبه بعض شوية بس في حتة مختلفة. volume و occupying a part in space ما هم نفس المعنى. يعني ايه volume؟ يعني حجم. طب occupying a part in space يعني بيشغل جزء من الفراغ، واخد جزء من الحياة اللي حوالينا كده، من الدنيا اللي حوالينا. هو ده معنى كلمة حجم. So now, how can we differentiate between matters؟ ازاي افرق بين المواد المختلفة؟ For example, if you have iron, copper, gold, silver, nickel, flour, salt, sugar, wood, and so on. How can I differentiate between them? We have many characteristics or many point of view. عندنا كده physical properties، خواص فيزيائية كتيرة جدا جدا أقدر أفرق بينها وبين، يعني أفرق بين الماترز بعدها عن طريق الفيزيكال properties. For example أفرق عن طريق الكالر أو التيست أو السمell. أفرق عن طريق الدنسيتي، الكثافة اللي هنتكلم عنها النهارده إن شاء الله بالتفصيل. عن طريق الميلتنج بوينت، درجة الانصهار. boiling point، درجة الغليان. hardness، الصلابة. electrical conductivity، التوصيل الكهربي. thermal conductivity، التوصيل الحراري. وكمان الكيميكال رياكشن ده ان شاء الله هنتكلم عنه بالتفصيل الحلقة الجاية ان شاء الله. يبقى النهارده هنتكلم عن two properties بس، هما color, taste, smell number 1 and also number 2 which is the density. So now let's study the difference between some matters such as color, taste or smell, or by color or taste or smell. Now we can differentiate between 3 pieces of copper, silver and iron. تخيل كده عندك 3 قطع من الكوبر النحاس والسيلفر الفضة والحديد كمان الايرون. How can you differentiate between them? By color. Why? Because copper is reddish yellow. الكوبر يعني اصفر محمر كده او بني محمر. Silver is silvery or shiny gray. هو يعني رمادي بيلمع كده او لونه فضي. لون السيلفر واضح جدا. Iron is a dark gray. الايرون كمان لونه رمادي غامق. يبقى اكيد اقدر افرق عن طريق الكالرز في بعض الماتر، لكن طبعا مش في كل الماتر such as iron, copper and silver. Again, we can differentiate between 3 pieces of copper, silver and iron by color. So what happened if you have 3 quantities of table salt، ملح الطعام، sugar، سكر and flour، دقيق. لو عندك 3 quantities 3 كميات من دول هم table salt، ملح الطعام، sugar، السكر وكمان flour. How can you differentiate between them? By taste. هتقولي كمان يمكن بالشكل. لا طبعا، لان ممكن جدا يكون التيبل سولت والشوجر والفلاور كلهم باودرد يعني مطحونين، كلهم مسحوق يعني كده على شكل باودر. يبقى مش هقدر افرق عن طريق الشيب، اقدر افرق عن طريق التيست. اوكي. How can you differentiate between 3 quantities of cooking oil؟ طب زيت الطعام. perfume، البارفان او العطور. vinegar، الخل، طبعا عن طريق السميل او الاودر. Again we can differentiate between 3 quantities of cooking oil,
perfume and vinegar by smell or odor. So now we can differentiate between أقدر أفرق بين two pieces of chalk الطباشير and نفتالين. نفتالين يمكن ما بنسمعش عنه كتير أو ما بنشوفوش كتير، لكن هو حاجة شبه الطباشير، كور صغيرة كده لونها white color وليها ريحة نفاذة قوي، فعشان كده بفرق بينهم عن طريق السميل. تشوك الطباشير ملوش ريحة قوية قوي، لكن نفتالين ريحته نفاذة جدا وقوية جدا، يبقى بفرق عن طريق السميل. طب كده انتهى الموضوع سهل جدا. طب نخش على حاجة أكبر شوية. بنقول there are other characteristics that can be used to distinguish between substances or matters. في خواص تانية بتفرق ما بين الماترز وبعضها. طب زي ايه؟ Let's study the difference between matters in other characteristics which is density. الكثافة. كثافة يعني ايه بقى كده؟ نقرب كده من بعض شوية ونشوف what's meant by density. طب هسأل سؤال عشان أقول معنى density. Imagine that if you throw a nail، لو رميت كده مسمار in water or in the river or in the sea، في البحر أو في النهر، it will sink، هيغوص. if you throw or if you put a very big ship or pot، لو حطيت مركب كبيرة جدا، it will float. why is the nail، هذا النيل ده is more يعني more bigger or more يعني has more density than wood. sure هو عنده density أكتر من wood. طب ليه الwood float والايرون سينك؟ ليه بقى؟ عايز اعرف ليه بعض الماترز بيحصل لها سينك وبعض الماترز بيحصل لها فلوت. هنعمل اكتيفيتي سهل جدا ممكن ننفذه كده في البيت، طبعا ده سيف قوي. bring a basin of water، هجيب كده حوض ميه او طبق كبير وحط فيه ميه. and put some things in this basin، حط بعض الاشياء في البيزن ده. for example a coin، عملة معدنية. a piece of wood، حتة خشب. a piece of rock، حتة طوبة صغيرة كده او صخرة، sorry rock. a piece of cork، حتة فلين أو الفل. what will you notice؟ I will notice that some matters such as wood، بعض الماتر زي الwood أو الكورك will float، هيحصل لها float. بعض الماتر such as coin أو rock will sink. طب ليه بقى بعض الماتر بيحصل لها float وبعض الماتر بيحصل لها sink؟ ده مرتبط ارتباط وثيق جدا أو قوي جدا بحاجة اسمها dynasty. what's meant by dynasty؟ dynasty equal، أو هي بتساوي، ليها كده رول عندنا هنشتغل بيه إن شاء الله في البروبلم المرة الجاية. equal mass over volume، هي الكتلة على الحجم. طب هي ليها رقم معين يعني ثابت لكل ماتر؟ طبعا كل ماتر ليها dynasty محددة خاصة بيها، ليها كده characteristics أو ساعات بيسموها physical property، خاصية فيزيائية خاصة بكل مادة. يعني كل ماتر ربنا خلقها wood, iron, copper, nickel, silver, gold, water and so on has a distinguished number of density، ليها رقم مميز من density. طب يعني ده يدل على ايه؟ بعض الماترز بيكون عندها ارقام عالية شوية اكتر من 1، وبعض الماتر عندها ارقام اقل من 1. طب اللي عندها اقل من 1 اكيد هيحصل لها float on water زي wood, cork, plastic, oil and so on. والماتر اللي عندها density more than 1، عندها رقم اكبر من 1 شويه، كده هيحصل لها sink and water. يبقى كده نقدر نلخص كل اللي قلناه ان الدنسيتي هي المسؤوله عن ان الماتر يحصل لها sink او float. for example we know that water، عارفين كويس قوي ان الووتر عندها density equal 1 جرام over or per centimeter cubic. طب لو في ماتر عندها density less than 1 يحصل لها float. for example مثلا wood عنده density 0.8 دي اقل من 1 بكتير جدا، يبقى يحصل لها فلوت او هيحصل للوود فلوت. طب فور اكزامبل الايرن عنده density 8 او 7 طبعا النمبر دي او الارقام دي مش مطلوب مني احفظها دلوقتي، لكن هتحفظها بالتكرار يعني، لكن مش مطلوب منك كمنهج انك تكون حافظ density of each matter. طب 7.8 more than 1 اكبر من 1 بكتير جدا، يحصل لها sink. وده سؤال مشهور جدا في الجيف ريزون، حاجه كده لازم نفهمها كويس قوي عشان حياتنا الشخصيه. جيف ريزون ليه بعض الماترز او جيف ريزونز some matters such as wood float on water and some matters such as iron sink in water. I can say because wood لان الwood عنده density less than 1، لكن الايرون عنده density more than 1. كده نقدر نفهم ان الدنسيتي هي المسؤوله بشكل كبير جدا او بشكل كلي بصراحه يعني عن what matter sink and also what matters float. مين الماتر اللي بيحصل لها sink ومين الماتر اللي بيحصل لها float. So now after we have made this activity and determined that some matters sink in water such as iron, copper, gold, silver, rocks, nickel and so on, and some matter floats on water such as wood, plastic, cork and so on, or oil
oil can also float on water because all of them have density less than 1 or density less than density of water. So now we have a rule for density equal what? Mass over volume. And also density. What's meant by density؟ طب هل ينفع نعمل definition للدنسيتي؟ نرجع كده للقانون. أنا قلت من شوية density بتساوي mass over volume. Okay? So what's meant by density? I can say density is the mass هي الكتلة of unit volume لما يكون الفوليوم ده ب 1. يعني ممكن أقول density equal mass لو الفوليوم equal 1 يبقى ده أول definition للدنسيتي. density is the mass of unit volume. definition تاني. انت قلت لنا يا مستر الدنسيتي ايكوال ماس اوفر فوليوم. اوكي طب الماس بقيسها بالجرام والفوليوم بالسنتيمتر كيوبيك. لو ده 1 سنتيمتر كيوبيك يبقى الدنسيتي ايكوال ماس. يبقى الدنسيتي از ذا ماس اوف 1 سنتيمتر كيوبيك اوف ماتر. طب ديفينيشن تالت برضه للدنسيتي. density equal mass over volume. I can say density is the mass of matter divided by its volume. يبقى الدنسيتي دي هتبتدي ديفينيشن عندنا نشوفهم مع بعض من خلال القانون ده نفسه. نشوف كده مع بعض في اللابتوب او في written PowerPoint. Density is the mass of unit volume of matter or ده أول definition. definition التاني is the mass of 1 cubic centimeter of matter or is the mass of matter divided by its volume. So now what's meant by mass؟ طب mass هندرسناها بالبرايمري 6 لسه ما نسيناهاش. is the amount of matter that the body contains. So what's meant by volume؟ برضه درسناها في primary 6 is a space that a substance occupies. هو الفراغ اللي بتشغله المادة. So now activity as we have made زي ما قلنا من شوية كده activity هنلاقي ان في بعض الماتر يحصل لها sink وبعض الماتر float سوري. طب ليه الماتر اللي بيحصل لها sink او ايه السبب في ان هي يحصل لها sink؟ matter that sink in water have density more than density of water or more than 1. But matter that sink in water have density less than density of water or more than 1. Sorry, less than density of water or less than 1. Okay, matter that float on water have density less than density of water or less than 1. يبقى دايما اي ماتر بيحصل لها سينك اكيد هي كده تقيله عندها density اتقل من الميه فبتنزل تحت. لكن الماتر اللي عندها density اقل من الميه هتطلع فوق عشان كده يحصل لها float. So now let's practice. هنا عندي براكتس صغير جدا تمرين صغير قوي نشوف مع بعض كده بعض الماترز ونحدد هل الماتر دي هيحصل لها سينك ولا فلوت. طب يا مستر انا مش حافظ. انا برضه بقول لك ما تحفظش الارقام ديت مش مطلوب منك تحفظها. يعني انا مديك اكزامبل بس كده كانه اوبن بوك شويه ماترز اكزامبل اوف ماترز اند ذير density ودي ساعتها كام بالظبط. هحدد ازاي انها سينك ولا فلوت. اي density او اي فاليو اي رقم less than 1 يحصل لها فلوت. طب لو الفاليو more than 1 يعني عندها more density high density يحصل لها sink. طب نشوف مع بعض air density of air كثافة الهواء 0.0013 يعني ده رقم صغير قوي ده مش محصل يعني حتى 1 خالص 0.0013 so it will float. wood الخشب 0.85 برضه لسه اصغر من 1 يبقى float. water 1 خلاص water مش هتكلم عليها بقى ان هي مش sink ولا float هي ميه اصلا. ice 0.93 يعني اقل من 1 برضه يبقى float. aluminum 2.7 انا واخد بالي كويس قوي ان الرقم هنا اكتر من 1 بكتير ده 2.7 يبقى sink ولا float يبقى اكيد sink. lead الرصاص 11.3 ده اكبر من 1 بكتير جدا more than 1 so it will sink. gold ذهب 19.3 يبقى كمان هيكون sink لانه برضه اكتر من 1 بكتير جدا. ايثانول وده نوع من الالكحول كحول يعني 0.94 sure it will be less than 1 so it will float. ميثانول 0.79 برضو كحول تاني او نوع تاني من الكحول من الالكحولز. ميثانول 0.79 so it will float. يبقى ناخد بالنا كويس قوي any density or any matter that has density less than 1 it will float. any matter that have density more than 1 it will sink in water. Okay, so now some application on density دي بقى حاجه بتعجبني جدا في منهج بريب 1 بصراحه. يعني منهج كده قايم قوي وسهل جدا في نفس الوقت وفي نفس الوقت بيخلي الطالب يفهم هو بيدرس ساينس ليه. يعني ايه ابلكيشن؟ يعني تطبيقات. طب تطبيقات يعني ايه؟ كاني كده هعرف انا بدرس ليه الدنسيتي. الكثافه دي حاجه مهمه في حياتنا طبعا مهمه جدا. فور اكزامبل density اوف اويل كثافه الاويل او كثافه البترول عموما او الزيت اي زيوت قد ايه تقريبا؟ هي اقل من 1 0.8 0.9 يعني تقريبا في الرينج ده. طب يحصل لها سينك ولا فلوت؟ ما دام هي اقل من 1 يبقى يحصل لها فلوت. طب فور اكزامبل if there is a fire of oil or petrol لو في حريقه
وتسبب فيها البترول او الاويل. Can we extinguish it or distinguish it by water؟ ممكن تطفيها بالميه. Sure not. Why؟ Because density of oil or petrol is less than density of water so it will rise up or it will float. يعني تخيل كده في حريقه مثلا لا قدر الله في محطه بنزين، ينفع اطفيها بميه؟ طبعا مستحيل. او حريقه في عربيه لا قدر الله برضه. طب ليه؟ اصل البنزين او البترول عنده كثافه اقل من الميه، فكل ما ادي ميه يطلع هو فوق تاني، يبقى الحريقه مش هتطفي خالص. يبقى طب استخدم ايه؟ we use fire extinguisher as we have studied in primary 6. لازم استخدم طفايات حريق، او على الاقل ممكن استخدم ساند باكيت، يعني يكون في كده جردل رمل كده في اماكن كتيره جدا. ممكن في اللاب يا ريت يكون في، او انا واثق ان اكيد في فاير اكستنجشر طفايات حريق، وكمان في باكيتس اوف ساند جرادل رمل عشان حاجه زي كده. يبقى ده ممكن نعتبره كمان سؤال جيف ريزون، مش بس ابلكيشن تطبيق في حياتنا، لا كمان بعتبره جيف ريزون لانه بيفسر لي ليه ما بستخدمش الووتر ان اكستنجشنج في اطفاء fire of petrol. So now let's ask this question. Water is not used. الميه ما ينفعش استخدمها in extinguishing fires of petrol oil في اطفاء حرائق البترول. طيب ليه؟ give reason. Because petrol oil لان زيت البترول density is less than density of water، كثافته اقل من كثافه الميه. طب ايه المشكله؟ ما كده هيطلع فوق الميه تاني بالنار اللي معاه، يبقى مش هنطفي حريقه خالص. عشان كده شايفين في الصوره في كده يعني اكس ساين، علامه اكس، ممنوع تستخدم water in fire of petrol or fire of oil. عموما اي حاجه فيها زيت، حتى لو زيت اكل، يعني فور اكزامبل لو في الكيتشن حصل حاجه شبه كده ممنوع استخدم ميه طبعا اطلاقا. وكمان بفكركم درسنا في برايمري 6 ان كمان في الفاير اوف الكتريستي حرائق الكهرباء ممنوع برضو استخدم ميه، لان الميه جود كوندكتور اوف الكتريستي. يبقى هنا الاثنين متشابهين شويه، الميه ما بتطفيش حرائق الكهرباء ولا حرائق البترول او الزيت. طب ليه؟ بالنسبه للكهرباء عشان الميه جود كوندكتور اوف الكتريستي. طب بالنسبه للزيت لان الاويل نفسه عنده density less than density of water so it will rise up with its fire and the fire will not extinguish it or will not be put out. another application، تطبيق تاني مهم جدا، بنشوف كده بالونز في الفيستيفالز في الاحتفالات او المهرجانات بتطلع لفوق مسافات عاليه جدا وما بتقعش خالص. طب اشمعنى يعني؟ هو ايه اللي حصل؟ اصله هم فكروا كويس قوي، بدل ما يحط فيها اير، بدل ما ينفخها بالاير، هو عمل لها بلونج اب، يعني عمل لها عمليه نفخ بغازين مهمين قوي، غاز اسمه هيليوم وهيدروجين. طب اشمعنى الاثنين دول بالذات؟ اصل الهيليوم او الهيدروجين عندهم density less than density of air، كثافتهم اقل من كثافه الهواء، فبيطلعوا فوق الهواء. كل ما الهواء يطلعوا فوق تاني لان عندهم density less than density of air so they will float on air، هيطفوا على الهواء نفسه. شوف كده الصوره مع بعض، بيقول لي balloons filled with hydrogen or helium rise up in air. Why? Because density of hydrogen or helium is less than density of air، لأن كثافة الهيدروجين أو الهيليوم أقل من كثافة الهواء. Again, balloons filled with hydrogen or helium rise up in air because density of hydrogen or helium is less than density of air. طب كده ابلكيشن مهمة جدا، كده موضوع الدنسيتي طلع موضوع مهم قوي في حياتنا، اللي تعرف بيه إن ال fires of petrol can't be extinguished by water and also balloons of hydrogen or helium rise up in air because they have density less than density of air. طب سؤال تاني مهم جدا، اركيميدس عالم مشهور قوي درسنا اسمه في برايمري 6. الراجل ده عمل ايه؟ اكتشف ان لو في جولد يعني ما غشوش باي معدن تاني ممكن يكتشفه بسهوله جدا. طب ازاي يعني؟ هو خلاص اتعمل في كراون تاج معمول من الجولد ومضاف له كده كميه كفر كتيره شويه. طب نعرف ازاي؟ هو حدد الدنسيتي للجولد زي ما شفناها في التيبل من شويه، كانت كام تقريبا؟ 19.3 تقريبا، حاجه زي كده. طب بعدين همسك الكراون ده اوف جولد اند ديترمين ذا دنسيتي، احدد الدنسيتي بتاعته. طب ازاي؟ عن طريق الماس والفوليوم، ماس عن طريق الميزان والفوليوم عن طريق السلندر. لو طلع الرقم 19.3 يبقى فعلا الذهب ده بيور، ذهب نقي 100%. طب طلع اكتر او اقل يبقى الذهب ده مش بيور، معنى كده انه ادد في حاجه اضيفت ليه تاني عشان كده غير الدنسيتي. يعني ارشميدس اشتغل بالطريقه ديت. انا عندي كراون، تخيل كده، ميد اوف جولد، مصنوع من الذهب. كراون ده عايز اعرف هو بيور ولا ان بيور. طب اشتغل ازاي؟ هرجع كده اعمل سيرش على النت، هجيب density of gold equal 19 for example 0.3. طبعا قلت تاني الارقام مش مطلوب مني احفظها. طب عشان احدد density انا مطلوب مني mass over volume. هو حدد الماس والفوليوم، فور اكزامبل مثلا الماس يعني حط الكراون ده على الميزان طلع 200 جرام. فوليوم فور اكزامبل طلع 10 سنتيمتر كيوبيك ايكوال 20.
20 ده او الدنسيتي اللي هو جابها هي نفس الرقم او the same value of density of gold؟ sure not. so this crown is not impure. الكراون ده مش نقي. وده نفس الكلام ممكن نستخدمه مع اي ماتر في الدنيا. واحد جاب لي كده اي ماتر، دايموند، جولد، كوبر، ميلك، اللبن نفسه ممكن نعمل فيه كده. لو عايز احدد اللبن ده بيور ولا لا، ارجع للنت واجيب الدنسيتي بتاعته، بعد كده اجيب دنسيتي عن طريق اكسبيرمنت، ماس اوفر فوليوم. لو نفس الرقم يبقى فعلا الماتر دي بيور، لو مش نفس الرقم يبقى فعلا في هنا impurities، شوائب، او في كده اي added substance، في ماده مضافه. عشان كده نقدر نقول ده سؤال جبريزون مشهور جدا. Archimedes could discover a crown made of gold mixed with copper. ليه Archimedes قدر يكتشف ان الكراون ده مختلط بالكبر؟ because density of any matter changes by changing because density of any matter changes if another matter is added to it. كثافة المادة كده بتتغير لو ضفت لها أي حاجة تانية. الكثافة دي حاجة زي ما قلنا من شوية physical property، خاصية فيزيائية مهمة جدا ما بتتغيرش بتغير المادة، حاجة ثابتة، رقم ثابت ما ينفعش يتغير مهما غيرنا أو حتى شكلنا المادة. فور اكزامبل الجولد ده سيحناه، عملنا له ميلتنج، عملنا له ريشيبنج، هو نفس الجولد نفس الدنس بتاعته. لكن لو ضفنا له كوبر أو سيلفر أو ايرون شور هغير الدنس. ده سؤال مهم جدا. أقدر أكتشف purity of matter، نقاء المادة by density. نفس الكلام ده طبقناه على الميلك. بيقول لي كده we can determine the purity of milk. اقدر احدد نقاء اللبن by determining its mass and volume to determine its density. يعني فور اكزامبل اللبن ده كام تقريبا الدنس بتاعته؟ هنجيبها من على النت، هيطلع density of milk، نكتب مع بعض 1.03. طب واحد جاب لي كده لتر لبن وقال لي لو سمحت يا مستر عايز اعرف اللبن ده بيور ولا امبيور. اوكي انت قلت لي لتر، يعني density equal mass over volume. لتر يعني كام؟ 1000 سنتيمتر كوبيك. طب الماس فور اكزامبل 1000 جرام، ديفايد it will be 1. 1 دي equal density of milk؟ no مثلا ده فرقها 0.3 ولو برضه، يبقى معنى كده ان اللبن ده مش بيور. متضاف له بقى ميه، متضاف له باودرد ميلك، لبن بودره، اي حاجه، يعني معنى كده اللبن ده not pure or impure. So we can determine the purity of milk by determining the density of milk by determining the mass and the volume. يبقى اي ماتر في الدنيا عايز تحدد هي pure ولا not pure، اقدر احدد بسهوله جدا لو عرفت الدنسيتي بتاعتها، طبعا عن طريق الريفرنس او مراجع او النت او بنك المعرفه او اي حاجه زي كده. وكمان هرجع تاني للاكسبيرمنت، اعمل اكسبيرمنت في اللاب، حدد الماس والفوليوم واشوف الدنسيتي هي نفس الرقم اللي كان عندي في الاول ولا لا. لو في اي اختلاف حتى لو بسيط sure this matter is not impure or this matter contains impurities. الماتر دي تحتوي على شوائب and it will not be impure. So now let's practice. نتدرب بقى شويه كده. which matter again sink and which matter float. لو جبت لك شويه ماترز والدنيس بتاعتهم تقدر تحدد لي مين الماتر اللي سينك مين الماتر اللي فلوت. طبعا اتفقنا قبل كده قلنا لو الماتر ديت عندها density less than 1 اقل من 1 it will float, more than 1 it will sink. look here نشوف مع بعض. aluminium 2.70 is more than 1 اكبر من 1 so it will sink in water. الالومنيوم طبعا هيغوص في الميه. iron 7.86 it will sink in water also. why? because has density more than 1. عندها density اكتر من 1. brass ده نوع من النحاس 8.50 طبعا sure it will sink in water. طبعا sink ونص كمان ده 8.50. wood الخشب 0.50 ده رقم صغير قوي اصغر من 1 0.50 يبقى float on water. so I can write beside wood it will float on water. slate او الرخام نوع من الرخام 2.80 more than 1 it will sink in water. glass الازاز 2.50 sure it will sink in water. lead الرصاص 11.3 sure it will sink in water. marble الرخام 2.70 sure it will sink in water because it has density more than 1. so now let's have a give reason question. This give reason question says that give reason lead الرصاص sinks in water because it's a very easy question because lead has density more than density of water which is 1.
So now, by this question, my dear students, I'm afraid we have reached the end of this episode. I promise you to meet again next week, inshallah, and complete our lesson about characteristics of matter. And also, we will have a very special lesson next week to know how to solve problems of dynasty and practice more and more in this problem. So now, thank you and goodbye. Till we meet again, inshallah, next week. Thank you and goodbye.